Hi children and viewers, welcome back to our channel. In previous video we discussed about the what are significant figures and what are the rules to follow to identify the significant figures. It's very clear. And now in this video we are going to discuss about the another interesting topic, that is rounding of numbers or rounding of uncertain digits. Rounding of numbers and rounding of uncertain digits. What is mean by rounding of numbers? What is mean by rounding of numbers? After doing any experiment, we are getting particular result. In that result we have so many decimal places. Then we have to round off that particular number to the required significant figures. దట్ మీన్స్ మనం ఒక ప్రయోగం చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆ రిజల్ట్లో చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. అటువంటి రిజల్ట్ని మనం ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ తగ్గించి రాయాలో ఆ ప్రాసెస్నే రౌండింగ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటారు. Rounding of numbers is a process that the result should be modified to the required significant figures or required decimal places. That is the process. Clear? What is mean by rounding of numbers? It is a process that result can be modified up to the required significant figures. For example, here already you have idea about the significant figures. What is mean by significant figures? Significant figure must be combination of a reliable value and uncertain digits. For example, here we are getting one result should be like this: 3.4568324368. So this is the result we got, and you can go for like this also: 0 some 8 or 0 7. 3.456832436807. We are getting one answer should be like that. In that, first you have to count how many number of significant figures. So just go for that. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many there? 13 significant figures there. 13 significant figures. So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఒక నెంబర్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అని ఎలా కంక్లూడ్ చేస్తాము అనేది ఒక వీడియో చేసిన, అది ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, 3 ఫస్ట్ రూల్, ఒకటి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్లో ఫస్ట్ రూల్ ఉంది. ఏంటది? ఇన్ ఏ నెంబర్ ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెంట్. సో కాబట్టి ఇక్కడున్న 3, 4, 5, 6, 8, 3, 2, 4, 3, 6, 8, 0, 7 ఈ నెంబర్ మొత్తంలో ఒక 0 తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఏంటి? నాన్ జీరో డిజిట్స్. సో కాబట్టి అవన్నీ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ 0 ఉంది, 0 సెకండ్ రూల్ ఉంది. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్లో మనకు ఒక సెకండ్ రూల్ ఉంది. ఏంటది? ద 0 విచ్ ఈస్ లైస్ బిట్వీన్ ద 2 నాన్ జీరో డిజిట్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి సిగ్నిఫికెంట్. ఏవైనా రెండు నాన్ జీరో డిజిట్స్ మధ్య ఉన్న 0 కూడా ఏమవుతుందంటే సిగ్నిఫికెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 8 అనేది నాన్ జీరో డిజిటే, 7 అనేది నాన్ జీరో డిజిటే, వీటి మధ్యలో 0 ఉంది. కాబట్టి ఆ 0ని మనం సిగ్నిఫికెంట్ కింద కన్సిడర్ చేశాము. సో కాబట్టి ఈ నెంబర్లో మొత్తం ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి? 13. క్లియర్? ఇప్పుడు దాన్ని మనము డైరెక్ట్గా ఒక 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ తెచ్చుకోవాలి. రిజల్ట్ని ఏం చేయమన్నాడు? 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్గా తెచ్చుకోవాలి. 13 ఉన్నాయి, ఆ 13 ఉన్నదాన్ని 5కి తెచ్చుకోవాలి. సో ఆ 13 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ని మనం 5గా తెచ్చుకోవడాన్ని ఏమంటామంటే రౌండింగ్ ఆఫ్ నెంబర్స్.
the result what we got in the experiment, that should be modified up to the required significant figures. That is what we call rounding of numbers. Actually this result has 13 significant figures that can be modified to the 5 significant figures. That's why here how we can do that one, simply no need to, for example here 1 2 3 4 5, so here 3.4568, so after here only we have to round it. After decimal places, decimal point, how many we have? 1 2 3 4 and this is 1. సో డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత మనకి 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కావాలి. సో కావాలన్నప్పుడు మనం దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇలా ఎరేజ్ చేసి డైరెక్ట్ ఇది రాయకూడదు, దట్ ఇస్ రాంగ్. సో టు డూ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. మనకి 5 డిజిట్స్ కావాలి కాబట్టి నేను ఓన్లీ 5 తీసుకుంటాను, రిమైనింగ్ మొత్తాన్ని ఎరేజ్ చేస్తాను లేదా వదిలేస్తాను అంటే దట్ ఇస్ రాంగ్. సో మరి 13 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నదాన్ని 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్కి ఎలా తీసుకురావాలి అది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, there are some rules to round off the numbers, rules to follow to rounding off numbers. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏవైతే ఈ నెంబర్ ఉందో ఈ నెంబర్లో డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాటిని అన్సర్టైన్ డిజిట్స్ అంటారు. ఏమంటారు? అన్సర్టైన్ డిజిట్స్ లేదా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్స్ అంటారు. ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్స్ అంటే అంతగా ప్రాముఖ్యత లేనటువంటి అంకెలు అర్థం. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పాను, ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 4 ఉంది, 7 ఉంది. ఈ 4 7 ఉన్నప్పుడు 4 అనేది 7 ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు 4కి ఏమవుతుందంటే దట్ షుడ్ బి హ్యాస్ మోర్ సిగ్నిఫికెన్స్ కంపేర్ టు ది 7. 7 అనేది 4 కంటే పెద్దదే కావచ్చు, కానీ ఆ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత చాలా దూరంగా ఉంది కాబట్టి ఆ 7 అనేది తక్కువ ప్రియారిటీ ఉంటుంది, 4 అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఏవైతే మనం ఒకవేళ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఏంటంటే డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత లాస్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ లాస్ట్ ఉన్న నెంబర్కి చాలా తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే లీస్ట్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ లేదా లీస్ట్ అన్సర్టైన్ వాల్యూ లేదా లీస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ అంటాం. క్లియర్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ రూల్ చూడండి, ఇఫ్ ద అన్సర్టైన్ డిజిట్ టు బి డ్రాప్డ్ is less than 5, then preceding digit is left unchanged. If the uncertain digit to be dropped is less than 5, then preceding digit is left unchanged. If the uncertain digit ఏవైతే మనం వదిలేయాలనుకుంటున్నామో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఏమంటామంటే అన్సర్టైన్ డిజిట్. డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఏవైతే లాస్ట్లో ఉన్న నెంబర్ ఉంటుందో దానికి ఏమవుతుందంటే లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉంటుంది. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ నెంబర్ అనేది ఆ లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ అనేది లెస్ దాన్ 5 ఉంటే అప్పుడు ఇఫ్ ద అన్సర్టైన్ డిజిట్ ఈజ్ టు బి డ్రాప్డ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5, దెన్ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అన్చేంజ్డ్. దానికన్నా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది చూడండి. I am writing now 8.346873. It is the number. So 8.346873. Here this 3 has least significance or last uncertain digit. That should be have very less priority. Now that is going to be dropped. మనం దాన్ని వదిలేసేయాలి, రిమూవ్ చేసేయాలి. దాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ we have to check that last uncertain digit value is less than 5 or greater than 5 or equal to 5. లాస్ట్ ఏవైతే నెంబర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఆ డిజిట్ అనేది ఆ లాస్ట్ డిజిట్ అనేది ఈక్వల్ టు 5 లెస్ దాన్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 5 అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రూల్ నెంబర్ 1ని అప్లై చేయబోతున్నాను. చూడండి, if the uncertain digit to be dropped is less than 5, then preceding digit is left unchanged. సో ఇక్కడ 3 అనేది ఏమవుతుంది? 3 is less than 5. 3 is less than 5. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ డిజిట్ అనేది లెస్ దాన్ 5 దాని ముందు ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఏంటి? 7. ప్రిసీడింగ్
నెంబర్ ఈజ్ వాట్ 7. ఆ 7కి ఎటువంటి చేంజెస్ చేయకూడదు. ఎటువంటి చేంజెస్ అంటే దానికి మనం 1 యాడ్ చేయడమా లేదా 1 రిమూవ్ చేయడం అనేది చేయకూడదు. సో కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఫర్ దట్. 8.3468 నౌ. క్లియర్. రూల్ నెంబర్ 1 ఈజ్ వాట్? వీ హ్యావ్ టు చెక్ last uncertain digit is less than 5 or more than 5. So now 3 is less than 5 and its preceding number is what? 7. For that there is no changes for that preceding number. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆ 3 మనం వదిలేసినాం. అప్పుడు ఏమైంది? 1 2 3 4 5 6. హౌ మెనీ దేర్ నౌ? 6 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. 3 ఉన్నప్పుడేమో 7 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేసాం? 6కి రౌండ్ ఆఫ్ చేసాం. ఎలా చేసాము? లాస్ట్ డిజిట్ అనేది లెస్ దాన్ 5 ఉంది. అప్పుడు లెస్ దాన్ 5 ఉన్నప్పుడు ఆ నెంబర్ మనం ఈజీగా వదిలేయచ్చు, డ్రాప్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం దాని ఉన్న ముందు నెంబర్కి ఎటువంటి కరెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్, if the uncertain digit is to be dropped is more than 5, then the preceding digit is raised by 1. సో ఇప్పుడు ఏవైతే మనకి లాస్ట్ అన్సర్టెన్ డిజిట్ ఉంది కదా, దాని వాల్యూ అనేది మోర్ దాన్ 5, గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలట? దెన్ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఈస్ రైజ్డ్ బై 1. ముందున్న నెంబర్కి 1 యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఏమన్నాను? 13 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి అన్నాను. క్లియర్. ఇప్పుడు లాస్ట్ అన్సర్టెన్ డిజిట్ ఎంత? 7. ఈ 7 అనేది ఏముంది? గ్రేటర్ దాన్ 5. 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. ఎప్పుడైతే 7 గ్రేటర్ దాన్ 5 దాని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఏంటి? 0. 0ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇట్ షుడ్ బి రైజ్డ్ బై 1. 0 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. క్లియర్. Then how we can write? 3.456832463681. క్లియర్. సో ఇంత ముందు ఇక్కడ 7 ఉండే, ఆ 7 అనేది 5 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ హ్యాస్ వాల్యూ మోర్ దాన్ ది 5. దట్స్ వై ద ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఈజ్ రైజ్డ్ బై 1. సో అన్సర్టైన్ వాల్యూ అనేది 7 ఉంది. ఆ 7 ఉన్నప్పుడు 5 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి దానికంటే ముందు ఏవైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ని మనం 1 యాడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముందున్న నెంబర్ ఏంటి? ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఏంటి? 0. దానికి ఏం చేసాం? 1ని యాడ్ చేసాం. అప్పుడు ఎలా రాసాం? 3.4568324368 రాసాం. క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 7 పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి? సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, చూడండి. ఇక్కడ 8.34687 ఉంది. 8.34687. ఇక్కడ లాస్ట్ అన్సర్టెన్ డిజిట్ వాల్యూ ఏంటి? 7. అండ్ దట్ 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. 7 అనేది 5 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఏంటి? 8. 8 + 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 9. సో అప్పుడేమవుతుంది? 8.3468 కదా. 7 అనేది 5 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఏం చేయాలి? 8 + 1. 8 + 1 అంటే ఎంత? 9. సో నౌ 8.3469. సో ఈ విధంగా వీ హ్యావ్ టు రౌండ్ ఆఫ్ ది నెంబర్. When the last uncertain digit is more than 5, then the preceding number is raised by 1. Clear. And now next third one చూడండి. థర్డ్ రూల్ ఉంది. ఏంటది? if the uncertain digit to be dropped is equals to 5. ఫస్ట్ ఏమో లెస్ దాన్ 5 అన్నాం, నెక్స్ట్ ఏమో గ్రేటర్ దాన్ 5 అన్నాం, ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు 5. క్లియర్. if the uncertain digit to be dropped is equals to 5, if the preceding number is odd, then it is raised by 1. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే చూడండి. ఏంటంట? 7.3485 now 75.
లైక్ దిస్. అలా ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. ఏంటది? 7.34875. సో మనము ఎంతకుముందు చెప్పిన ప్రకారం ఏంటి, లెస్ దాన్ 5 అయినప్పుడు సింపుల్గా ఆ నెంబర్ని వదిలేసాము, ప్రిసీడింగ్ నెంబర్కి నో చేంజ్, ప్రిసీడింగ్ నెంబర్కి నో చేంజ్. ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ 5 అన్నామో ముందున్న నెంబర్కి ఏం చేసాం, +1 యాడ్ చేసాం. మరి ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ టు 5 చూద్దాం, ఈక్వల్స్ టు 5. ఓకే సరే, ఈ నెంబర్ తీసుకుందాం. ఎంత ఉంది? 7.34875 అని ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ది లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్, లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్, లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్. సో ఏంటది? 5. అండ్ హియర్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5, 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. ఇలా లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ అనేది ఈక్వల్స్ టు 5 అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చెక్ ది ప్రెసీడింగ్ నెంబర్. ప్రెసీడింగ్ నెంబర్ ఈస్ ఎదర్ ఈస్ ఆడ్ ఆర్ ఈవెన్. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ వాల్యూ అనేది ఈక్వల్స్ టు 5 అవుతుందో అప్పుడు దానికి ముందున్న నెంబర్ అనేది ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబరా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు 5 అయింది, దాని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఏంటి? 7. ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? 7. 7 ఈజ్ ఆడ్, 7 ఈజ్ ఆడ్. సో ఎప్పుడైతే 7 అనేది ఆడ్ అవుతుందో నౌ ఇట్ ఈజ్ రైజ్డ్ బై 1, 7 + 1. అప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం? 7.348. లాస్ట్ నెంబర్ అనేది డిజిట్ అనేది ఈక్వల్ టు 5, దాని ముందున్న నెంబర్ 7, ఆడ్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఆ నెంబర్కి 1 యాడ్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 7.3488 వచ్చింది. 7 ప్లస్లో 8 వచ్చింది. ఎందుకు? లాస్ట్ నెంబర్ అనేది ఈక్వల్ టు 5, preceding number is odd, now it is raised by 1, it is raised by 1. Clear? So that is another rule. And now we have next rule is there, last one. If the uncertain digit to be dropped equal to 5, the preceding number is even, preceding number is even, then no changes to it. Clear? లాస్ట్ డిజిట్ అనేది ఈక్వల్ టు 5 అయినప్పుడు దాని ముందున్న నెంబర్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ అయితే ఆ ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ని మనం ఒక వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు రైజ్ ది ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ బై 1 వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్, అండ్ వెన్ ద ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ దెన్ దెర్ ఈస్ నో మోడిఫికేషన్ టు ఇట్. సో ఒకవేళ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే చూడండి, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇలా తీసుకున్నాను. 7.34865, 7.34865. దాన్ని మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలంటే లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ మనం చూడాలి. చూసాము, ఏంటది? ఈక్వల్స్ టు 5, 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. అప్పుడు దాని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏముంది? దాని ముందు ఏముంది? 6 ఉంది. 6 అనేది ఆడా ఈవెనా? ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్గా ఈ 5ని మనం వదిలేసేసి ఇలానే రాసుకోవచ్చు. 7.3486, 7.3486. It means that what? There is no correction to the preceding number when it is even. 7.34865లో 5 అనేది ఈక్వల్ టు 5 అయినప్పుడు దాని ముందున్న ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అయితే ఆ ప్రిసీడింగ్ నెంబర్కి మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో చిల్డ్రన్, దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది రౌండింగ్ ఆఫ్. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నాను? 3.456832436807. సో ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఏమన్నాను? 13 నుంచి 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయమంటున్నాను. సో ఇప్పుడు 7 ఉంది, 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని ముందు నెంబర్ ఏంటి? 0, దానికి 1 యాడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి అప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం? 3.456832436881. సో 0కి 1 యాడ్ చేసాం. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ we have to check now. 3.4568324368 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమైంది? 1 లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 1. లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 1. దట్ 1 ఈజ్
లెస్ దాన్ 5, 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5. ఎప్పుడైతే ఈ 1 అనేది లెస్ దాన్ 5 ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దెర్ ఈజ్ నో చేంజెస్ టు ది ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ సింప్లీ ఒమిట్ ఇట్. సో లెస్ దాన్ 5 కాబట్టి ఆ 1ని వదిలేస్తాం. క్లియర్, వదిలేసాం. ఇప్పుడు ఎన్ని చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్? 11. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి? 8. 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 6 + 1 చేయాలి. అప్పుడేమవుతుంది చూడండి, 3.45 6 8 3 2 4 3 7. క్లియర్. సో 8 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి 6 అనేది దాని ముందున్న నెంబర్ కాబట్టి దానికి ఏం చేయాలి? +1 చేయాలి. చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 7. ఇప్పుడు నేను కౌంట్ చేసుకోండి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఇప్పుడు 10 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఫస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేసాం? 10కి రౌండ్ ఆఫ్ చేసాం. అట్లనే ఇప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ ఏముంది? 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దాని ముందు నెంబర్కి 1 కలపాలి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3.45 6 8 3 2 4 4. క్లియర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 4 లాస్ట్ ఏంటి? 4 లెస్ దాన్ 5 కాబట్టి దాన్ని మనం వదిలేస్తాం. దాని ముందున్న నెంబర్కి ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు కాబట్టి 3.45 6 8 3 2 4. మళ్ళీ సేమ్ లాస్ట్ ఏముంది? 4 ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3.45 6 8 3 2. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంది? సేమ్ 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5. అప్పుడేమొస్తుంది? 3.45 6 8 3 వస్తుంది. మళ్ళీ చూస్తాం, ఈ 3 ఉంది కదా, 3 ఉంది కదా, ఆ 3 అండ్ మళ్ళీ లెస్ దాన్ 5. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3.45 6 8 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైంది? 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి ఏమవుతుంది? 3.45 8 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 6 + 1 7. అప్పుడు ఎంత అయింది? 3.457. 3.457. సో ఇట్లా 13 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఏం చేసాం? 4 రాసుకున్నాం. 3 4 5 7. సో 13 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎక్కడ? 4 ఎక్కడ? సో మనం డైరెక్ట్ రాస్తే ఏమయ్యేది? ఈ 13 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నెంబర్లో 13 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. మనం ఎంత రాయాలనుకున్నాం? 4 రాయాలనుకున్నాం. డైరెక్ట్ 4 రాస్తే ఏమయ్యేది? ఇది చేసినాం. ఏమవుతుంది? 3.456 వచ్చేది. కానీ మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 3.457 వచ్చింది. సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ని ఎలిమినేట్ చేయదు, వాటిని రౌండ్ ఆఫ్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఆ ప్రాసెస్ మనకి ఇది రౌండింగ్ ఆఫ్ నెంబర్స్. అక్కడ 13ని 4కి రౌండ్ ఆఫ్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, మీకు అర్థమవుతుంది సింపుల్గా. చిల్డ్రన్, మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ టాపిక్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ మాత్రం అంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉండదు, కానీ బట్ ఎప్పుడైనా టఫ్ ఇస్తే ఇస్తారు తప్ప అంత ఈజీగా ఏం చేయడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ నెంబర్ తీసుకున్నాను 4.67054885. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నాయి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. 8 నుంచి 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. అంటే ఒక వాల్యూ, రిలయబుల్ వాల్యూ ఉండాలి, ఒకే ఒక అన్సర్టైన్ డిజిట్ ఉండాలి, దాన్ని 2కి మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు ప్రాసెస్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేసాం? 5 = 5. లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5 ఉంది. అది =5 ఉంది. ఎప్పుడైతే ముందు చెప్పాను, ఎప్పుడైతే లాస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ వాల్యూ అనేది =5 ఉన్నప్పుడు దాని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ని మనం చెక్ చేయాలి. 8 అనేది ఆడా ఈవెనా? 8 అనేది ఈవెన్ అయినప్పుడు మనం ఆ నెంబర్ని ఎటువంటి చేంజెస్ చేయకూడదు. అప్పుడేం రాస్తాం? 4.670548.
క్లియర్. లాస్ట్ అనేది ఈక్వల్ టు 5, ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ప్రిసీడింగ్ నెంబర్కి ఎటువంటి చేంజెస్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఇలా రాసాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. ఎప్పుడైతే 8 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉందో దాని ముందున్న నెంబర్ ఏంటి, ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఏంటి 4. ఆ 4కి ఏం చేయాలి మనం, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ +1. అప్పుడు ఏమవుతుంది 4.67055. సో లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి ఈక్వల్స్ టు 5. ఇదే నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్. సో కాబట్టి 5 = 5, దాని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ 5 కాబట్టి అది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్ ఏం చేస్తాం, రైజ్డ్ బై 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది 4.6706. క్లియర్. సో ఈ 5కి ఒకటి యాడ్ చేసాం, అప్పుడు ఏమైంది 4.6706 అయింది. మళ్ళా లాస్ట్ నెంబర్ చూస్తున్నాం 6 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5. దాని ముందు నెంబర్ ఏంటి 0, దానికి మనం ఏం చేయాలి ఒకటి యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 4.671. సో 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5, 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5. అది లెస్ దాన్ 5 ఉంది కాబట్టి సింప్లీ వీ కెన్ ఒమిట్ దట్ వన్. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి, ఇఫ్ ద అన్సర్టైన్ డిజిట్ ఈస్ టు బి డ్రాప్డ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 దెన్ ద ప్రొసీడింగ్ డిజిట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అన్చేంజ్డ్. దాని ఎటువంటి మనం మార్చకూడదు. సో కాబట్టి ఇది డ్రాప్ అవుతుంది, సింపుల్ ఏం మిగులుతుంది 4.67 మిగులుతుంది, 4.67. సో మనకి ఎన్ని కావాలి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఎన్నిటి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి 2కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. సో 4.67లో 7 ఏమైంది గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి ఏం చేయాలి 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 5 కాబట్టి ఏం చేయాలి, ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది 4.7 అవుతుంది, 4.7. ఈ 7 అనేది మోర్ దాన్ 5 కాబట్టి ప్రిసీడింగ్ నెంబర్కి 1 యాడ్ చేయాలి, అప్పుడు 4.7 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 8 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని మనం 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేసాము. సో చిల్డ్రన్, ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ రౌండ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఫర్ రిక్వైర్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో ఈ రూల్స్ అన్నీ మనకు గుర్తుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో చిల్డ్రన్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వీడియో, లైక్, షేర్, కామెంట్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీ క్లాస్మేట్స్తో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ వేరే స్కూల్లో ఉంటే మన వీడియోస్ని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. ఓకేనా? వి విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. బాయ్, టేక్ కేర్.